أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی اقرار حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا، گلشن زہرا، جی روبینہ خانم، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا۔ جی ہماری جی ہم گفتگو الحمد للہ آپ کتاب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب میزان الصرف، موضوع کیا ہے؟ صرف۔ صرف میں کس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول کے بارے میں۔ اس فائل پہلے ہم نے اس مفعول سے پہلے فعل کے اقسام، فعل کے قسمیں بنانے کے طریقے، کیسے کیسے ماضی بنتا ہے، کون کون سے ماضی ہیں، سب پڑھے ہم نے جی۔ پھر اس کے بعد اسم کی بات آئی تھی کہ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں، کیسے بنتا ہے، اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں اور کیسے بنتا ہے۔ کل کی ویڈیو اچھے سے دیکھیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر بات اب جو آپ کرنی ہے ہمیں وہ ایک اور اسم کے بارے میں کرنی ہے۔ اس اسم کو کہتے ہیں ظرف۔ کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان، ظرف زمان، ظرف زمان و مکان۔ کیا نام؟ ظرف زمان، ظرف ظرف زمان، ظرف دیکھ رہی ہیں کیسے میں روبینہ میں جی آوا۔ جی اب مکان، ظرف زمان و زمان کا مطلب تو پتا ہے نا آپ کو؟ زمانہ، مکان جگہ۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف چیز کو کہتے ہیں، برتن برتن۔ تو کم سے کم یہ صحیح ہے کہ ظرف برتن کو کہتے ہیں، تو اس کے ظروف یعنی برتن ظرف کہتے ہیں۔ برتن۔ برتن کو ظرف کیوں کہتے ہیں؟ ایسی میں روبینہ میں برتن کو ظرف کیوں کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں کسی جس کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہو، جس کے کوئی اندر چیز رکھنی تو ظرف، ہر اس چیز کو ظرف کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برتن کو ظرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ پلیٹ ہے تو اس میں سیب آ جائیں گے، مطلب بھگونا ہے تو اس میں بریانی آ جائے گی جی رئیسہ، اور اگر جی فرائی پین ہے تو اس میں چاؤمین، برگر، پیزا یا میگی آ جائے گی۔ تو اس کو ظرف اس لیے کہتے ہیں، ظرف کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پہ جس کے اندر چیز آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو یہ زمان اور مکان ہے یہ ایک طرح سے ظرف ہے، ضروری تھوڑی ہے تحصیل میں کہ برتن جو تانبے پیتل کا جو ظرف ہے اسی کو ظرف کہا جائے جی۔ ظرف کا مطلب خالی یہی تھوڑی ہے کہ مثلا ایسا ہوگا تبھی ظرف ہوگا، ٹیڑھا میڑھا سا ضروری تھوڑی، ٹھیک ہے؟ ظرف زمانہ بھی تو ظرف ہے نا، زمانے کے اندر کام ہوتے ہیں۔ مکان، جب میں کھڑا ہوں کرسی ہے میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو میں کسی جگہ پہ تو بیٹھا ہوں، ظرف ہے نا، جگہ سمایا نہیں سمایا، جس چیز میں سمایا جا سکے کوئی چیز سمائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں۔ ابھی ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، یا ظرف زمان ہوگا یا ظرف برتن جتنے بھی ہیں کون سا ظرف میں آئیں گے؟ مکان میں آئیں گے نا، جگہ ہے مکان ہے۔ اب اگر اس کے اندر بریانی آ جائے تو یہ ظرف ہے، تو کون سا ظرف؟ جگہ ہے جی، ظرف مکان۔ مکان جی ظرف مکان۔ ہر چیز میں ظرف سامان و مکان بنانے کا طریقہ یہ اسے بھی مضارع سے بنایا جاتا ہے، اسے بھی جی۔ آئیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آئیے مثال کے طور پر مضارع کیا ہے؟ جلسہ، کیا ہے؟ روبینہ میں کیا ہے؟
जलसा यजलिसु यजलिसु जलसा यजलिसु। कहा कि ज़र्फ़ अब तारीफ समझ में आ गई। ज़र्फ़ ज़मान मकान की ज़र्फ़ ज़मान मकान यानी एक ऐसे किसी भी काम के वाक़े होने का ज़माना या जगह, किसी भी फेल के अंजाम पाने का ज़माना या वक्त। ज़माना नहीं, वक्त और ज़माना एक ही बात हुई। वक्त और जगह, वक्त और जगह तारीफ लिख लेना। क्या है ज़र्फ़ ज़मान मकान? यानी एक ऐसा इसमें जिसमें काम किसी ज़माने में या वक्त में वाक़ हुआ। ज़र्फ़ ज़मान यानी एक ऐसा इसमें जिसमें जमाने में कोई वक्त इस वक्त में काम अंजाम पाया हो, यानी फेल के वाक़े होने के वक्त पे दलालत करता है। फेल के वाक़े होने के वक्त पर दलालत करता और है। ये फेल के वाक़े होने के जगह पे दलालत करता है। दो वक्त पर चीजें ये दलालत करता दो है। चीजें, एक ज़र्फ़ ज़मान है, एक ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान बनाने का तरीका बनाने का तरीका बस आपको तय करना होगा कि ये जमाने पे दलालत कर रहा है या अब बनाने का तरीका ये है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हैं मुजारिफ बनाने का सबसे पहले अलामत मुजारिफ पास करें। सबसे पहले अलामत मुजारिफ करेंगे पे पर। ठीक है, नहीं सबसे पहले अलामत मुजारे हस्फ कर देंगे और उसकी जगह एक बी में मफ्तूहा लाएंगे। बी में देखा नहीं आपने? इसमें मफूल में भी इसमें मफूल के भी अलामत मुजारे के रहने के बाद बी में मफ्तूहा लाए थे। ज़र्फ़ ज़मान मकान में भी पहला कदम अलामत मुजारे हस्फ करें, दूसरा कदम एक बी में मफ्तूहा लाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जी आबा जी आबा और फतहा देंगे। एन फेल को बता देंगे। मफ्तू ना हो, अगर मफ्तू ना हो। आवाज वीडियो रुक गई है इधर। जी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो रुक गई है। वीडियो रुक गई है अब आपकी। आबा एन फेल को क्या देंगे फतह एक मिनट, एन फेल को बाद में देंगे, पहले देंगे कैमरा कम फंस गया है। जी, तो इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अलामत मुतारिफ लाएंगे, उसकी जगह मीम में मफ्तूहा लाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? जी आबा जी आबा उसके बाद अगर फेल पे सब्बा है, एन फेल पे लंबा है तो फतहा माँ देंगे। है एन फेल पे लंबा है तो फतहा देंगे, पता वरना नहीं। जमा फिर देंगे उसको। वरना फिर कसरा है तो फिर वैसे छोड़ देंगे। बस देखना ये कि अगर लंबा है तो फतहा दीजिए, फतहा है तो रहने दीजिए, कसरा है तो रहने दीजिए। ठीक है, और फिर आप इसको तनवीन दे देंगे। क्या बना? मजलिसन मजलिस। क्या मुश्किल तर्जुमा हुआ? बैठने का वक्त या बैठने की जगह। जलसा से है ना, जुलूस के माना क्या है? बैठना। ठीक है ना, अब इसका तर्जुमा जब इसका हमने जुलूस का, जुलूस यानी बैठना, जब रूबीना में तहसील में रईसा, जब जुलूस के माना बैठना है, गुलशन ज़हरा जुलूस के माना बैठना है। अगर हम जला से तो जब हम इसमें जमान या मकान बनाएंगे तो तर्जुमा बन गया, तो तर्जुमा क्या होगा? बैठने की जगह या बैठने का बैठने वक्त। की जगह। हम लोग कहते बैठने हैं हाँ हाँ मजलिस में, बैठने आइए चले आज मजलिस से मजलिस में जा रहे हैं। मजलिस यानी बैठने की जगह, क्योंकि वहां पे बैठेंगे सब लोग, साले सवाब होगा, जो भी होगा वहां बैठेंगे, हम भी वहां बैठेंगे। समझ में आया नहीं? ठीक है, बैठने की जगह, बैठने का वक्त, दो भी तर्जुमा होगा इसे। ये आपको देखना है कि दोनों सेम है। आप बैठे अगर वैसे जो मजलिस में जा रही हैं आप, तो जाहिर सी बात है मजलिस के माना वहां क्या है? बैठने की जगह। बैठने की जगह। ठीक है, जी जी आबा या आपने देखा होगा आगा के माना क्या है? आगा मस्दर है क़ुऊद, मस्दर है क़ुऊद, मुज़ारी इसका क्या है? आगा यकूद यक़अदु, आगा यक़अदु। अब आप देखिए यक़अदु है, जी अब देखिए आगा यक़अदु, इसका यक़अदु क्या है? मुज़ारी।
यक़अदु क्या कहा इन्होंने अलामत मुज़ारे की लाने के बाद उसका पहला कदम अलामत मुज़ारे मीम में मफ्तूहा लग देंगे इसको मीम में मफ्तूह आलुल फेल फेल तो जब फता है या पता रहने देंगे फेल आवाज का अगर लंबा है तो फता दीजिए, अगर फता है तो छोड़ दीजिए, कसरा है तो फता और आप जी आगा क्या बना तनवीन मक़अदुन किसे कहते हैं मक़अद पढ़ चुके हैं सोफा को कहते हैं आगा जी सोफा सोफा आसन बहुत करो सोफे को कहते हैं अरबी में आपने पढ़ा होगा। सोफे को मक़अद क्यों कहते हैं? बैठने की जगह है। क्योंकि वो बैठने की चीज है क़आदा के माना बैठना, जलसा के माना भी बैठना है, क़आदा के माना भी बैठना है। ये क़आदा यक़अदु, क़आदा यक़अदु, क़आदा वो बैठा, यक़अदु वो बैठता है, बैठने का मक़अद बैठने की जगह या बैठने का वक्त है नहीं। तो सोफे को क्या कह देते हैं? मक़अद। और अरीका कहते हैं ना सोफे को, जी अरीका, अरीकतुन। अरीका भी कहते होंगे, लेकिन मक़अद सोफे को कहते हैं बैठ। और एक चीज को और मक़अद कहते हैं, आगे जाके अरबी में पढ़ेंगे जी। आप जब अहकाम में जाके पढ़ेंगे हाँ देखिएगा ये होते हैं लड़की और लड़के में फर्क। जब मैंने इनसे पूछा तो मैंने कहा मक़अद, तो उन्होंने कहा सोफा, कि सोफे की तरफ जहन है। लड़कों का जहन देखिए, मक़अद एक और चीज कहते हैं, फौरन जहन है, इसे कहते हैं। तशरीफ को कहते हैं मक़अद, किसे कहते हैं जी। आप अहकाम और फिक़्ह की किताबें जब आगे अरबी की पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि भाई तहारत के जब अहकाम आएंगे, बैतुल खला के मक़अद में अगर टॉयलेट लगी है तो कैसे उसकी तहारत, तो मक़अद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक़अद। या रिवायात में जब आप पढ़ेंगे, एक रिवायत है कि जो जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन आग उसकी मक़अद में डाली जाएगी, है नहीं। तो मक़अद, उसे भी मक़अद क्यों कहते हैं तशरीफ को? क्योंकि वो भी बैठने की जगह है, तो वो भी हाँ देखिए ये सब मालूम है, मक़अद तो मालूम है। हाँ जी, मक़अद उसे भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं जी? हो गया। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान का वाज़न क्या हुआ? वाज़न अगर खोलें तो क्या बनेगा? ग्रुप असली की जगह पे एंड लाम रखते हैं ना, पे एंड लाम रखते हैं, जो ज़्यादा है उसको ऐसे उतार देते हैं जी। और फिर साकिन है, एंड पे कसरा है, क्या तर्जुमा हुआ? तो मफ़्फ़ूल क्या वज़न हुआ? मफ़्फ़ूल। और इसका क्या वज़न हुआ? इसका मफ़्फ़ूल। तो इसका मतलब हुआ ज़र्फ़ ज़मान और मकान इन दो वज़न में से किसी एक पे आएगा, या तो मफ़्फ़ूल के वज़न पे आएगा या मफ़्फ़ूल के वज़न पे आएगा जी। समझ में आया नहीं रूबीना में? जी आगा गुलशन ज़हरा, इसका मतलब ये हुआ कि ज़र्फ़ ज़मान और मकान सुलासी मुजर्रद से या मफ़्फ़ूल के वज़न पे होगा या मफ़्फ़ूल के। क्यों मफ़्फ़ूल और मफ़्फ़ूल दो वज़न पे क्यों? क्योंकि कायदा बनाने का भी बताया तो ज़म्मा ना हो तो फथा देंगे, ज़म्मा ना हो तो फथा देंगे। इसका मतलब फथा अगर है तो फथा रहने देंगे, कसरा अगर है तो कसरा रहने देंगे। तो इसका मतलब खुद ब खुद दो वज़न बन गए जी। जी आगा मिटाऊं इसे? जी आगा प्रैक्टिस अच्छे से करा दूं, एक दो की और दो चीज पे करा दी, या आगे पे करा दी, या जिलेटो पे करा दी। अब आप देखिए ताला बोलिए या बोलो ताला, ये एनिमल के शब्द की मिसाल आ गई, या या पहला कदम बोलिए अलामत मुजारिद बनाएंगे, दूसरा उसकी जगह मीम में मफ्तूहा लाएंगे, एनिमल पे अगर ज़म्मा है यहाँ एनिमल पे ज़म्मा है बता दीजिए, और क्या बना? मुख्तलिफ तो क्या तर्जुमा? कत्ल होने की जगह या कत्ल होने का वक्त। कहते हैं जब मसाइल तहसील में आप मसाइल पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? मक्तल में लाशा पड़ा था, मक्तल कत्ल होने की जगह। तो
تو کربلا میں جب جگہ جگہ مقام اس کے مقتل، مقتل یعنی قتل گاہ، قتل ہونے کی جگہ، قتل ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آبا جی آبا مقتل قتل ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے نہیں؟ قتل یقتل مقتل کیا ہے؟ بہرحال علامت بی میں مفتوحہ لائے، چھوڑ دیا کیونکہ ضمت کا ہے نہیں، تنوین دے دیا، کیا بنا؟ مغرب۔ مغرب جب ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہونے والی، مغرب اس سمت کو بھی ویسٹ سمت کو بھی مغرب کہتے ہیں، اور اس وقت کو بھی، کیوں؟ اگر ہم ایسٹ ویسٹ کو اگر ہم مغرب کہہ رہے ہیں یعنی غروب ہونے کی جگہ، وقت، اس جگہ کو اگر کہہ رہے ہیں تو غروب ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ کیا ہے؟ ویسٹ، ویسٹ، مغرب غروب ہونے کی جگہ، اور جب وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز یعنی غروب یعنی کیا؟ غروب کا وقت، مغرب یعنی غروب کا وقت، ترجمہ کیا ہوا؟ مغرب یعنی غروب ہونے کا وقت یا غروب ہونے کی جگہ، سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی مشرق ہے، ایسے ہی مشرق شرقہ یا شرقو سے مشرق، مشرق یعنی شرق کرنے کی جگہ یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ یا سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سمجھ میں آیا؟ مفعل اور مفعول کے وجہ سے آتا ہے، آسان ہو گیا اب یا نہیں؟ جی غرب یغرب مغرب مغرب، مغرب، مغرب جی کرے گا یغرب، ٹھیک ہے؟ تو مغرب سمجھ میں آیا نہیں؟ جی نظرا ینظرو، نظرا ینظرو، اینڈ کی ضمہ ہے نہیں ینظرو، ینظرو، علامت مضارع کی لائی ٹی میں مفتوحہ لائے، ٹھیک ہے؟ این پہ ضمہ اگر ہے تو پتہ کیجیے کیا ہو؟ منظر، آپ اکثر استعمال کرتے ہیں منظر، منظر کا معنی دیکھنے کی جگہ ہے، دیکھنے کا وقت، بڑا خوبصورت منظر ہے، دیکھنے کی بہت خوبصورت دیکھنے کی جگہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ جی اگر کتبہ سے بھی بن سکتا ہے، کتبہ یکتب سے، یکتب، اب آپ دیکھیے کتبہ یکتب میں علامت مضارع کی لائی اس کی جگہ بی میں مفتوحہ لائے، بی میں مفتوحہ این فعل پہ اگر ضمہ ہے تو پتہ دیجیے، اور آگے کیا بنا؟ اب مدرسے کو مکتب کہتے ہیں، لکھنے پڑھنے کی جگہ، مکتب لکھنے پڑھنے کی جگہ یا لکھنے پڑھنے کی جگہ، لکھنے پڑھنے کی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی لہذا اب دیکھیے، اب چونکہ اسم کا تسنیہ بنانے کے لیے کیا آتا ہے؟ الف اور نون مقصورہ، ٹھیک ہے؟ مکتب مکتبان ہے مجلس مجلسان، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اس کا جمع مذکر سالم نہیں بنتا، اس کا جمع مکسر بنتا ہے، مقاتل، مفاعل کو کیا؟ مکتب مکتبان مکاتب، منظر منظران منازل، منازل، ٹھیک ہے نہیں؟ مغرب مغربان مغارب ہے نہیں؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مثلا مجلس بیٹھنے کی ایک جگہ، مجلسان بیٹھنے کی دو جگہ یا وقت، مجالس بیٹھنے کی بہت سی جگہ ہو گیا بہت سا وقت، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
یہ تو تھا ظرف زمان و مکان. اب تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تین ہی سیغے ہوئے. اس کے تو تین ہی ہوئے. جی ارے مونس کیوں ہوگا؟ جگہ اور مکان ایک ہی بات. ایک جگہ دو جگہ بہت سی جگہ. ایک جگہ دو جگہ بہت سی جگہ. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اب اس کی کل آپ لوگ لکھ کے پریکٹس کر کے انشاءاللہ آئیں گے. میں نے کئی پریکٹس کرا دوں آپ کو. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.